चलो बाल मित्रों, आज આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત ભરત પાઠના લેખક છે રાજા લક્ષ્મણ સિંહ। આ પાઠ સુંદર રીતે પાત્રો સાથે સમજાવેલો છે। ખૂબ જ મજા આવશે તમને બધાને। પણ પાઠ સમજીએ એ પહેલાં આપણે લેખકનો પરિચય મેળવીશું। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। આપણને લેખકનો પરિચય મેળવી તો હવે નીચે આપણે कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ में उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियों बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। आ पाठनी अंदर आपने पात्रों आप्या छे। बालकનું नाम छे भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। अहींया 4 पात्रों छे। भरत नामनो छोकरो छे, पहली अने दूसरी तपस्विनी छे अने राजा ए दुष्यंत छे। दृश्य एटले जोવું। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियों उसे रोकते हुए आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। હવે નાનો છોકરો છે એ સિંહનું નાનું બચ્ચાને ઘસડીને લાવે છે। હવે નાના છોકરાને અને નાના સિંહના બચ્ચાને બિલકુલ ડર હોતો નથી। અને આ દ્રશ્ય 2 તપસ્વીને પહેલી અને બીજી તપસ્વીની જોઈ રહી છે। અને રાજા દુષ્યંત એ પણ બી એક પેડની ઓટ એટલે પાછળ આ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે। બાલક, અરે સિંહ તું अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। હવે છોકરો કહે છે સિંહને કે તારું મોઢું ખોલ, હું તારા દાંત ગણવા માગું છું। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। હવે પહેલી તપસ્વીની કહે છે, અરે બાળક તું તો હટીલો છે, તું તો કોઈની વાત માનતો જ નથી। અહીંના જેટલા પશુઓ છે પશુઓને તો અમે નાના છોકરાની જેમ રાખીએ છીએ। તારું આવડું મોટું સાહસ, એટલા માટે ઋષિઓને તારું નામ સર્વદમન રાખ્યું છે। એ બરાબર જ છે। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से। હવે પહેલી તપસ્વીની અને બાળક સાથે જે વાત કરે છે દુષ્યંત એ જાતે વિચારે છે ને સાંભળે છે। हाँ, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है? दुष्यंत राजा કહે છે આ નાનો છોકરો છે પણ ખબર નહીં એની પર મને આટલો બધો પ્રેમ કેમ આવે છે। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी કહે છે તું આ નાના બાળકને, જે નાના બચ્ચાને તું નહીં છોડે તો સિંહ તને મારશે દોડતું આવીને। બાલક, મુસ્કુરા કર। बालक तो जे दूसरी तपस्विनी आવું કહે છે એટલે હસવા લાગે છે। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। ठीक है, સારું કંઈ વાંધો નહીં, તમે મને ડર બતાવો છો, મોઢું બગાડે છે। दुष्यंत, आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत एकदम आश्चर्य થઈ જાય છે કે આ બાળક કોઈ
તેજસ્વી વીર પુત્ર છે, એનું મુખ, એનું મોઢું અગ્નિની જેમ ચમકી રહ્યું છે। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सी के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। હવે તમને બધાને ખબર છે કે નાના બાળકમાં હાથમાં કઈ વસ્તુ હોય, એની વસ્તુ આપણે લેવી હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ, એને બીજી વસ્તુ આપીએ છીએ, એ વસ્તુ આપણે પાછળ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। એવી જ રીતે અહીંયા પહેલી તપસ્વીની અને દૂસરી તપસ્વીની નાના છોકરા જે સિંહના બચ્ચાને પકડી રાખ્યો છે એ છોડવા માટે એમને લાલચ આપે છે। બાલક હાથ પસાર કર એટલે હાથ પછાડે છે। પહેલે ખિલોના દે દો, લાવો કહાં હે। છોકરાઓ ખબર છે બહુ જ હોશિયાર હોય તો પહેલાં તમે મને વસ્તુ આપો, પછી હું આ વસ્તુ તમને આપું। દુષ્યંત દૂર સે બાલક કી હથેલી કા દેકર સ્વયં સે। હવે દુષ્યંત રાજા બધું જોઈ રહ્યા છે અને બાળકની હથેળી, એનો હાથ દેખાઈ રહ્યો છે અને સ્વયં સે એટલે પોતે વિચારે છે, આહા इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल की भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत राजा के अरे आ तो चक्रवर्तियों का लक्षण देखाय छे, आंगळीओ पर अद्भुत जाल है और हथेली એટલે વચ્ચે શોભા એટલે ખૂબ જ પ્રાતઃ એટલે સુંદર, કમલ को भी लज्जित कर रही है, કમળને પણ બી લજ્જિત કરી દે છે। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरे कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी कहे छे, अरे तू जा, आ मानसे नहीं, આપણી જે ઝૂંપડી છે, જે કુટિયા છે તે ઋષિકુમાર કે એટલે આ જે બાળક છે ભરત એને ઋષિકુમાર કહે છે અને માટીનો મોર છે તે તું લઈને આવ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूँगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। હવે દૂસરી તપસ્વીની કહે છે પહેલી તપસ્વીનીને કે આપણે કુટિયામાં જે માટીનો મોર રાખ્યો છે તે તું લઈ આવ। હવે આ બાળક સાંભળે છે ને બાળક એવું કહે છે કે એ લઈને આવે ત્યાં સુધી હું આ બચ્ચાને રમાડું છું, એની સામે જોઈને હસે છે। દુષ્યંત आप ही हाँ એટલે અંદરના અંદર પોતે ને પોતે વિચારે છે, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, आहा भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत राजा પોતે ને પોતે વિચારે છે કે આ સુંદર બાલક કેટલો દેખાવ સુંદર છે, અરે આ જે માણસનું હશે એ માણસ તો ધન્ય થઈ ગયો તો પોતાના પુત્રને ખોળામાં રમાડશે, એના જે કપડાં માટીવાળા હશે માટીવાળા કપડાં રાખીને પણ બી એ પુત્રને રમાડે છે, એને હસાવે છે, એ ખરેખર દેખવા જેવું સુંદર અને જે કાલું કાલું બોલે છે એ પણ બી મજા આવે છે। દૂસરી તપસ્વીની, क्यों रे ठीठ, ठीठ एटले जिद्दी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। तपस्विनी कहे छे, शू तू मारी बात सांभळतो नथी, गुस्से थी बोले छे। इधर उधर देखकर कोई ऋषिकुमार यहाँ है। दूसरी तपस्विनी जोवे छे कि अहींया कोई ऋषिकुमार छे। दुष्यंत को देखकर दूसरी तपस्विनी दुष्यंत ने जोई जाए छे, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बलि बालक के हाथ से सी के बच्चे को छोड़ाओ। दूसरी तपस्विनी आजूबाजू जुए छे ने दुष्यंत राजाने जोईने कहे छे, अरे महात्मा तमे जाओ अने आ बाळकना हाथमांथी सिंहना बच्चाने छोड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। દુષ્યંત રાજાને આટલું જ કીધું છે। અરે બાળકની પાસે જઈને હસે છે અને એટલું જ કહે છે કે તે આ તપોવન એટલે જંગલમાં તું જે રહે છે આવું આચરણ ના શીખાય આપણાથી, આપણા નાનાને જે બચ્ચાઓને એને હેરાન કરાય નહીં, આપણા કુળની લાજ જાય છે। તરત જ બચ્ચેને સિંહ કે બચ્ચે કો છોડ દિયા, આટલું કીધું અને એ બાળકે તરત જ એ બચ્ચાને છોડી દીધો। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है।
दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। દુષ્યંત રાજા કહે છે કે આ કોઈ ઋષિકુમાર નથી, એમ કે તપોવનનો કોઈક ઋષિપુત્ર જાણવા મળે છે ને એની હાથમાં હાથ લે છે ને એની હથેળીઓ જુએ છે અને એકદમ પકડે છે, તરત જ એને લાગે છે ખરેખર જેનો આ છોકરો છે, જેનો બાળક છે, એ ખરેખર ખૂબ જ આનંદિત હશે। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। બીજી જે તપસ્વિની છે એ દુષ્યંત રાજાને અને બાળકને જુએ છે અને એકદમ આશ્ચર્ય થઈ જાય છે। દુષ્યંત, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? દુષ્યંત दूसरी तपस्विनी કહે છે કે તું કેમ આશ્ચર્યચकित થઈ જાય છે एकदम? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी કહે છે કે તમારું મોઢું અને આ બાળકનું મોઢું થોડું મળતું આવે છે અને તમે એક જ વાર કીધું અને એ બાળકે તમારી વાત માની લીધી। દુષ્યંત, બચ્ચે કો ગોદ में ઉઠાકર। હવે દુષ્યંત રાજા છે એ ભરત છે એ ભરતને પોતાના ખોળામાં લઈ લે છે। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? દુષ્યંત કહે છે કે આ ઋષિ કુમાર નથી તો એ કયા વંશનો છે? दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। दूसरी કહે છે કે આ ऋषि कुमार नहीं, ये पूर्ववंशी છે। दुष्यंत स्वयं से, पोते विचारे છે, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, જે ખોળામાં મૂક્યો હતો દુષ્યંત રાજાએ એ તેને નીચે ઉતારે છે। पूर्ववंशियों में यही रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? હવે દુષ્યંત રાજા કહે છે કે આ પૂર્વવંશીઓનું રીતિ રિવાજ છે કે યુવાન થાય અવસ્થામાં એટલે જે મહલોમાં રહે છે એ પૃથ્વીની રક્ષા કરવા માટે, પાલન કરવા માટે, વૃદ્ધાવસ્થા આને પર એટલે જ્યારે ઘરડા થાય ત્યારે વનમાં જીતેન્દ્રિય તપસ્વીઓ કે આશ્રમે વૃક્ષો કે નીચે એટલે જે વૃક્ષ હોય મોટું ઘટાદાર એની નીચે કુટી બના કરે એટલે એક નાની ઝૂંપડી બનાવીને અને देवता जैसी शक्तिशाली का यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दूसरी तपस्विनी કહે છે કે હે પરદેશી, પરદેશી કોને કહેશે? દુષ્યંત રાજાને કહે છે કે તને જે સંદેહ લાગે છે એ જબ તું જાણવા માગે છે કે આ બાળકની માં મેનકા નામની એક અપ્સરાની બેટી છે, ઉસી કે પ્રતાપ આ બાળકનો જન્મ દેવ परित की इस तपोवનમાં થયો હતો। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। अरे તમે તો ખરેખર આનંદની વાત મને કહી છે, હવે કંઈક મને આશા લાગે છે। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? હવે દુષ્યંત રાજા કહે છે કે આ બાળકની માતા છે એ કોની પત્ની છે? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी કહે છે એક રાજાએ એની સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને કોઈ ગુનો નહોતો કર્યો તો પણ બી એને છોડી દીધો હતો, એટલે હું એનું નામ લેવા માગતી નથી। દુષ્યંત સ્વયં સે, એટલે પોતે જ વિચારે છે, યહ કથા તો મુझ પર લગતી હૈ। હવે દૂસરી તપસ્વીની આવી કહે છે કે જેની સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને કંઈ ગુનો હતો નહીં તો પણ બી એને પત્નીને છોડી દીધી, તો આ તો વાત તો મારા ઉપર જ લાગે છે। ભલા अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं?
હવે દુષ્યંત રાજા કહે છે કે હું આ બાળકની માતાનું નામ પૂછું. પહેલી તપસ્વીની મિટ્ટી કા મોર લેકર આઈ. પહેલી તપસ્વીની જે માટીનો મોર લેવા ગઈ હતી તે આવે છે. પહેલી તપસ્વીની હે સર્વદમન ય शकुंतल लावण्य देख. बालक बड़े चाव से देख कर कहाँ है शकुंतला मेरी माता. પહેલી સ્ત્રી કહે છે હે સર્વદમન આ શકુંતલ લાવણ્ય દેખ એટલે આ માટીનો મોર લાવી છું તે તું જો. અને બાળકને એવું લાગે છે કે મારી માતા શકુંતલા આવી છે. दूसरी तपस्विनी हंसती हंसे છે यहाँ तेरी माता नहीं है तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन. मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख. अरे तू तो धोखा खा गयो. मैं तो माटीना मोરની વાત કરું છું. दुष्यंत स्वयं से पोते इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है. यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है. દુષ્યંત રાજા પોતે વિચારે છે કે આ બાળક એટલે ભરતની માતા જે છે એ શકુંતલા એ મારી જ પત્ની છે. બાલક એટલે બાળક खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है खिलौना ले लेता है. માટીનો મોર લાવે છે એને જોઈને તે ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. પહેલી તપસ્વીની ઘબરા કર એકદમ ગભરાઈ ગઈ. ઓ બાલક કી બાહ કે રક્ષાબંધન કહા ગયા. પહેલી તપસ્વીની જે બાળકના હાથમાં એક રક્ષાબંધન બાંધ્યું હતું એ તે ક્યાં ગયું. દુષ્યંત घबराओ मत. जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था सो वह पड़ा है मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ. દુષ્યંત રાજા કહે છે તમે ગભરાશો નહીં. એ જ્યારે નાના બચ્ચા સાથે રમતો હતો ત્યારે એના હાથથી પડી ગયું હતું પણ તમે ગભરાશો નહીં. એ ત્યાં જ પડ્યું છે હું તેને ઉઠાવી લઉં છું. ઉઠાને કે લીએ ઝૂકતા એટલે નીચે લેવા માટે દુષ્યંત રાજા વાંકા પડે છે. પહેલી તપસ્વી અરે 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 મત ઉઠાવો ઇસે મત છૂના. પહેલી તપસ્વીને કહે છે કે તમે ના લેશો એને તમે અડશો પણ બી નહીં. दूसरी तपस्विनी ओ इसने तो उठा ही लिया. दूसरी तपस्विनी કહે છે અરે આમને તો ઉઠાવી પણ બી લીધું. શું ઉઠાવી લીધું? જે પેલા નાના બાળક છે ભરતના હાથમાંથી જે રક્ષાબંધન છૂટી ગયું હતું તે. दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते. પહેલી તપસ્વીની અને દૂસરી તપસ્વીની એકબીજાની સામે જોઈ રહી છે. दुष्यंत यह लो परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था. દુષ્યંત રાજા કહે છે કે હું લેવા માટે નીચે નમ્યો ત્યારે તમે લોકોએ મને ના કેમ પાડી એમ. दूसरी तपस्विनी इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था. इसका गुण यह है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके. दूसरी તપસ્વીની કહે છે કે આ રક્ષાબંધનનું જેના હાથમાં હતું એનું નામ અપરાજિત છે પણ જ્યારે પણ બી ધરતી ઉપર પડે ત્યારે એના માતા પિતા સિવાય કોઈ અડી શકે જ નહીં. દુષ્યંત ઓર જો કોઈ ઉઠા લે તો ક્યાં હો. દુષ્યંત રાજા કહે છે કે એનો ઉઠાડી લે તો શું થાય એમ કે. પહેલી તપસ્વીની તો યહ તુરંત સાપ બંધકર ઉસે ડસતા હૈ. પહેલી તપસ્વીની કહે છે કે જે રક્ષાબંધન આ બીજું કોઈ ઉપાડે તરત જ એ રક્ષાબંધન સાપ બનીને એને ડંખ મારે છે. દુષ્યંત तुमने कभी ऐसा होते देखा है. દુષ્યંત રાજા કહે છે કે આવું તમે કોઈ દિવસ જોયું છે. પહેલી તપસ્વીને અનેક બાર. પહેલી તપસ્વીની કહે છે બહુ જ બધી વાર જોયું છે. દુષ્યંત પ્રસન્ન હોકર એટલે ખુશ થઈ જાય છે. તો અબ મેરા મનોરથ પૂરો હોવા મેં ક્યાં ન આનંદ મનાવું. હવે કહે છે કે મારી જે ઈચ્છા હતી તે પૂરી થઈ ગઈ. હવે હું આનંદ માણીશ. બાળકો ગોદ મેં લે લેતા હૈ પડદા ગીરતા હૈ. દુષ્યંત રાજા કેમ ખુશ થઈ ગયો કે દુષ્યંત રાજાને ખબર પડી ગઈ કે આ જે બાળક હતું એ બાળક પોતાનું જ હતું. એટલા માટે જે બાળકને પોતાના ખોળામાં લઈ લે છે અને પડદા ગીરતા હૈ એટલે અહીંયા જે નાટક હોય છે નાટક પૂરું
થઈ જાય છે. એટલે આ પાઠ આપણને સુંદર રીતે સમજાવે છે. આ પાઠની અંદર તમારે શબ્દાર્થ, મુહાવરે આપે છે. અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताए. એટલે દુષ્યંત રાજા વિશે 5-6 લીટી લખવાની અને સર્વદમન એટલે બાળક વિશે 5-6 લીટી લખવાની. પ્રશ્ન નંબર 3, પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. પેરેગ્રાફ ઉપરથી તમારે સવાલ જવાબ લખવાના છે. प्रश्न नंबर 4, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्यों? इस 15 वाक्यों में वर्णन कीजिए. कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? आ प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्नों लखवाना छे. स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 एमां 3 प्रश्नों आप्या छे अने प्रश्न नंबर 2 एक कहानी आपी छे. ए कहानी पण बी तमारे चित्र आधारित नोटबुक में लखवानी रहेशे. भाषा सज्जता पण बी तमारे नोटबुक में लखवानी छे. એટલે આ પાઠની અંદર શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને ભાષા સજ્જતા આટલું તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે. નેક્સ્ટ પાઠ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.